соат ба вақти прага расоя ки баъд аз зуҳр аст ва шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом ва дар 15 дақиқаи дигар ин мавзӯъҳоро пешниҳод хоҳем кард. дар Сурия як ҷангҷӯи 22-солаи тоҷик дастгир шуд. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд Абу Мусааб Тоҷикӣ Муҳаммад Давлатализода аст. болибастаи Тоҷик Эйрро ки боз хоҳад кард? Ходимонро ба рухсатӣ бемузд фиристоданд. муштариён бошанд, саргардонанд. як коғаза нишон дод 1 миллиону чанд пул гуфт мо дар тоҷикай пардохт кардагем. иҷаш мо мега як ҷой билет ахади ҳамҷора хавги неста. ҳаёти дар Русияи сард ба дили гарми умеда асар накардааст. ӯ кӯмак мехоҳад то модарашро ки аз вай 24 соли пеш дар Тоҷикистон рӯ гардонда буд пайдо кунанд. ҳамчунин дар барномаи имрӯз аз касод шудани бозори фаҳшо дар Тоҷикистон мегӯем, аммо қабл аз ҳама мақомоти Тоҷикистон шахсияти як ҷангҷӯи тоҷики гурӯҳи тундрави давлати исломиро ки аз тарафи нирӯҳои курд дар Сурия дастгир шуд мушаххас карданд. Як манбаъ дар ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон рӯзи 10 январ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт Абу Мусааб Тоҷикӣ ҳоҷӣ Муҳаммад Давлатализода сокини деҳаи Тоҷикободи шаҳри Сарбанди вилояти Хатлон аст. бино ба итлои расмӣ ӯ 24 сол дошта аз моҳи апрели соли 2015 бо иттиҳоми зархаридӣ таҳти ҷустуҷӯст. нирӯҳои курд дар Сурия рӯзи 9 январ аз боздошти Абу Мусааб Тоҷикӣ шаҳрванди Тоҷикистон ва узви гурӯҳи тундрави давлати исломӣ хабар доданд. ҳамроҳ бо ӯ 7 ҷангҷӯи дигари ДИШ дастгир шуданд. вебсайти нирӯҳои худдифои курдҳои Сурия рӯзи 9 январ навишт ҷангҷӯёни гурӯҳи давлати исломӣ қасди ҳамла ба мардуми осоиштаро доштанд ва рӯзҳои 6 ба 7 январ дар ҷараёни амалиёт дар шаҳри Ҳаҷини дер аз зор ба даст афтоданд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд бино ба ҳисоби онҳо то моҳи сентябри соли гузашта тақрибан 1900 шаҳрванди кишвар ба Ироқу Сурия рафта ба сафи гурӯҳи тундрави давлати исломӣ пайвастанд. то кунун даҳон нафари онҳо дар ҷараёни даргириҳо кушта шуданд. баъди қатъи парвоз ширкати Тоҷик Эйр бахше аз кормандонашро низ ҷавоб дод. масъулини ширкат бовар мекунонанд ки бо беҳтар шудани вазъи Тоҷик Эйр кормандон дубора ба фаъолият хоҳанд пардохт. аммо баъзе аз ин кормандон шикоят мекунанд ки 3 моҳ ба ин су маоши худро нагирифтанд ва бояд аввал музди онҳоро бипардозанд. бар илова мушкилоти мусофироне ки билети ширкати Тоҷик Эйрро доранд ҳал нашудааст. мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов ин мавзӯъро пайгирӣ намуданд. араб моҳ Қаландарова корманди ширкати ҳавоии Тоҷик Эйр ягона ноновари хона аст. ӯ харҷи рӯзгор ва таҳсили духтари донишҷӯашро аз ҳисоби маошаш пардохт мекунад. 3 моҳ аст ки маош нагирифтааст ва мегӯяд дар ин муддат аз ҳамсояҳо қарздор шудааст. Қаландарова умед дошт ки бо гирифтани маош қарзҳояшро пардохт мекунад. امروز با او گفتند که به رخصتی بمزد رود. من میخواهم که همین 3 ماه آیلی ما رو تیاند، اکتبر، نوامبر، دکامبر تیاند حرکت کنم، من همینجا کار کنم. در قطار عرب ماه قلندرova شرکت هوایی تاجیک ایر از روز 9 ینور اکثر کارمندانش را به رخصتی بمزد فرستاد. مسئولین شرکت میگویند با سبب قطع شدن همه پروازها نگه داشتن این مقدار کارمند برایشان ضرر آور است. شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خطسرهای خود را موقتا منع کرد و بنابراین سبب اکثر کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی به مزد مهنت برآمدند. بله و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد. شرکت تاجیک ایر تا 4 ینور به چند شهر روسیه، شهرهای بیشکک، الماتا، سمرقند و دهلی پرواز انجام میداد. اینجا دفتر مرکزی شرکت هوانوردی تاجیک ایر است. از کلیه کارمندان شرکت تنها یک قسم کمی آنها و آن هم بخشی راهبری کننده در این بنا تا حال فعالیت دارند و برای نجات شرکت کوشش میکنند. باقی از راهبردان تا هوانوردان و دیگر کارمندان شرکت به رخصتی بمزد فرستاده شدند و معلوم نیست که کی سر کار برمیگردند. سهراب کریموف ساکن ناحیه ورزاب میگوید با 1900 سامانی از شرکت تاجیک ایر چپته خریده است. او باید روز 19 ینور پرواز کند،
اما حالا نه مبلغش را بازپس گرفته است و نه معلوم نیست که چگونه به روسیه میرسد. ایش اوجا روی میکنه، اوشیجا روی میکنم، داودا کار گاشتیم. اوجا 200-300 شو را از خود کاریسیم، یگون گپ خبر نیست. نمیدونم چیکار کنم. او پیش زیلونی بزرگ و جوی وایشون رفتیم اونجا میگه که یک کاغذ نشون داد 1 میلیون و چند قپل گفت ما در تاجیکستان پرداخت کردیم. اینجاش میگه یک جای بلیط خریدیم اونجا را خنگی نیست. تاجیک ایر در برابر سامان ایر یکی از دو شرکت هوانوردی در تاجیکستان است. تقدیر این شرکت حالا در دست یک کمیسیه حکومتی می باشد که وضع مالی آن را بررسی دارد. در این بخش برنامه میخواهم توجه شما رو به مراجعت جوان دختر جلب کنم که به کمک ما و شما نیاز دارد. البته در رفت زندگی ما و شما بارها شاهد شدیم که بعضی فرزندان از والدان خود شکایت میکنند که نتوانستند برای آنها زندگی دلشان را فراهم نمایند. آنها نیز پیدا میشوند که بر عوض زحمت های پدر و مادر هنگام دستنگری آنها را به کنج خانه پیران سالان میاندازند. ولی در این بین امیده یک جوان دختر توجیکی زمان نوزادی در تولدخانه از بهرش گذشتند مادرش را جستجو دارد تا اینکه به او سپاس بگوید. Привет, мама. Я очень хочу найти тебя, встретиться. سلام مادر، من بسیار میخواهم تو را یابم، ببینم و ملاقات کنم. برایم صحبت کردن بسیار مشکل است. من در شمال روسیه زندگی میکنم. اینجا برعکس جایی که شما هستید بسیار سرد است. آرزو دارم تو را ببینم. دیر باز است میکوبم. اگر مرا میشنوی یا میبینی خواهش میکنم از خود درک ده. من تو را کیها بخشیدم. فقط میخواهم به تو تشکر بگویم که مرا به دنیا آوردی. من پدر و مادری مهربان دارم. خودم هم عائله دار هستم. تو دو نبیره داری. من شوهری فوق‌العاده خوب دارم. فقط میخواهم تو را ببینم. شاید من برادر و خواهر داشته باشم. میخواهم عائله های ما با هم دوست شوند، صحبت کنند. بسیار خواهش و التجا میکنم که اگر مرا میشنوی از خود درک ده. من تو را دوست میدارم مادر. Хотя бы с ними общаться, дружить наши семьи. Пожалуйста, я тебя очень прошу, если услышишь меня, отзовись. Я тебя очень люблю, мам. امیده کریمова 24 ساله است. او را در سن 2 ماهگی اویله به فرزند خوانده سال 1995 با خود به روسیه بردند. امیده تنها همین را میداند که 4 نوامبر سال 1994 در تولدخانه رقم 1 شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او باور دارد که بعد دیدن این پیامش نفرانی که شاید درباره او و مادرش معلومات دارند برایش در پیدا کردن این زن کمک میکنند. خدا کند که دیده به دیدار برسد. مقاله مفصل درباره حیات امیده در سامانه www.azudin.org جای داده شده است. من برنامه را ادامه میدهم. نرخ خدمات تنفروشان در تاجیکستان ارزان شده است. این خلاصه کارمندان ائتلاف تشکیلات غیر دولتی است که شرایط کاری تنفروشان را در آسیای میانه نظارت میکنند. حامیان حقوق میگویند بنابر کمتر شدن طلبات بازار تنفروشان در تاجیکستان کساد شده است. همکارم عبدالله اشورف با حامیان حقوق در این رابطه صحبت داشت و حالا آماده است با چند سوال ما در این موضوع پاسخ بگوید. عبدالله سلام. صرف نظر از اون که در جامعه چی گفته می شود، چی اقدام قبول می کنند، تنفروشی متاسفانه بود و هست. اما چرا حالا بازار تنفروشان کساد شده است؟ یعنی میتونیم بگیم که اخلاق جامعه بهبود یافته است؟ سلام شهلا، متاسفانه نه، چون حامیان حقوق میگویند نرخ خدمترسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در نتیجه سخت‌تر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. ائتلاف سازمان‌های غیر دولتی شاه آییم در کشورهای آسیای میانه که شرایط کار و زندگی تنفروشان را از جمله در تاجیکستان مشاهده میکند معین کرده است که نرخ خدمات شهوانی در کشور در مقایسه با چند سال قبل خیلی پایین آمده است. به حساب میانه اگر نرخ خدمت یک خفت و خیز با تنفروش قبلا از 50 تا 80 سامانی بود، حالا تا به 35 سامانی پایین آمده است. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان میلیسه وقت‌های اخیر مردان را نیز برای علاقه با تنفروشان جزا میدهند. از این رو قسمی از مردان از خوف شرمسار و بی‌آبرو شدن از عیش و عشرت با زنان سبکپا بر عوض پول استحاله می‌ورزند. از 2 سال به این طرف وزارت امور داخلی تاجیکستان مبارزه با آنچه را که
جنایت‌های اخلاقی گفته می شود پرزور کرده ده‌ها مرد و زنی سبکپارو هنگام رابطه شهوانی بازداشت کرده است. این وزارت قریب هر هفته در برنامه ویژه جنایش صحنه‌های بازداشت مردان و زنان تنفروش را نمایش می‌دهد و معمولا در این قضیه‌ها پلیس جانب سوم صاحب خانه و یا بینا را نیز جزا می‌دهد که بر عوض پول برای تنفروشان شرایط فراهم کردند. با کمتر شدن مشتریان ظاهرا قانون اقتصاد بازار بردارد زم کن نه بردارد کم در بازار تنفروشان هم عمل میکند. عبدالله، آیا آمار دقیقی در مورد شماره تنفروشان در تاجیکستان در دست هست یا نه؟ بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زنان همچون بد اخلاق و تنفروش ثبت شدند، اما کمیته کار با زنان و عائله حکومت تاجیکستان با این آمار راضی نیست و میگوید شماره تنفروشان به این مراتب از این کمتر است. خب اگر خطا نکنم اخیراً پارلمانت تاجیکستان هم به مسئله تنفروشی و تشکیل فاحشه‌خانه ها توجه نشان داده بود. خلاصه چی شد عبدالله؟ آیا برای این عمل جزای موافق قانون پیش بینی شده است یا خیر؟ در تاجیکستان تنفروشی موافق قانون جزای جنایی ندارد، تا حال مجازات جنایی ندارد، ولی ما نمیدانیم که در آینده چی می شود. در صورتی از سوی ماموران ملیسا آشکار شدن تنفروش با جوابگری ماموری یعنی جریمه و یا به مدت 15 روز حبس ماموری می شود، اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا شرایط فراهم آوردن برای علاقه جنسی جزای جنایی را در پی دارد. تشکر عبدالله برای صحبت. ناگفته نماند در حالی که بعضی زنان تنفروش میگویند از نوچوری به این راه رفتند، کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان باور میکنند که ضمن صحبت با تنفروشان برای هر یکی آنها جای کار یا امکانیت کسب آموزی پیشنهاد می شود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. حکومت تاجیکستان به خاطر حل نارسایی شدید متخصصان سیلشناس و مبارزه با این بیماری برای طبیبان این ساحه امتیازهای نو جاری کرد. مسئولان مرکز جمهوری حمایت اهالی از بیماری‌های سیل میگویند بالا بردن معاش سیلشناسان و ارائه امتیازهای دیگر مسئله است که باید سال 2016 عملی میشد، اما با دلیل وضع ناخوب مالی این کار به تأخیر افتاد. شادمانی یتیم با جزئیات بیشتر. تاج‌الدین کسیرو طبیب سیلشناس است و همه روزه تا 10 نفر را قبول میکند. این طبیب میداند که کمترین اشتباه هنگام معاینه بیماران سیل سلامتیش را زیر سوال میبرد. خطر گرفتار شوی به سیل هم وضع نه آنقدر خوب مالیوی باعث شده است بارها این طبیب اندیشه ترک کار کند. واقعا همراه طبیبای هم کسبم یا که هم رفیقا چندین بارا نشسته داشتیم، حتی میگفتیم که من مزد مهنت کم است، شاید که سفرهای بیرون از جمهوری یعنی که به فدراسیون روسیه رفته در اونجا فعالیت کنیم، وضع زندگیمون خوب کنیم. ترک کار کردن طبیبان سیلشناس نسبت دیگر ساحه‌های طب بیشتر است. در بخش طبابت بیماری‌های سیل در مجموع 580 واحد کار مقرر شده است، اما همگی 258 نفر طبیب کار میکنند. واقعا بیماری خطرناک است، برای که راههای گذریش او به واسطه هوا است. هر طبیب میتونه که به این بیماری گرفتار شود وقتی که همون و این قاعده های اپیدمیولوژی را اجرا نکند. در 3 سال اخیر بیش از 90 طبیب هنگام معالجه بیماران سیل به این بیماری گرفتار شدند. چند طبیب دیگر از سیل فوتیدند. معاش طبیب سیل به حساب میانه 600 سامانی است. طبق یک قرار حکومت که اخیراً امضا شد، 100% بالا بردن معاش طبیبان سیلشناس نه زیاده از 35 ساعت وقت کاری در یک هفته، رخصتی علاوگی و دیگر امتیازها کفالت داده شده است. همچنین اگر طبیب از بیماری سیل فوتد، تا به وای رسیدن کودکان معاشش به خانواده اش پور پرداخت می‌گردد. در آینده می‌تواند با این واسطه ما کارمندان جوان نیز به ساحه جلب نماییم و کارمندان توجه خودشون رو به این ساحه زیاد گردانند، هوسمند شوند. مسئولان ساحه طبی کشور میگویند پیشنهاد چنین امتیازها برای سیلشناسان تاجیک بار نخست بوده. این خبر مسئولین را برای برگرداندن ده‌ها طبیب سیلشناس که ترک ساحه کرده به خارج رفتند بیشتر میکند. با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو ابونه شوید. فراموش نکنید نوید بامدادی صبح بر وقت فردا تقدیم شما میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.